I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 세상과 구별된 거룩한 어린이 우리 키즈 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 휴먼 내 삶의 주인 되신 주 주님을 찬양하네 라랄라 내 삶의 자랑 되신 주 언제나 어디서나 라랄라 느낄 수 있어요 보이지 않아도 그 사랑 감출 수 없어요 내 사랑 되신 주 내 전부 되시네 날 사랑하는 주 유일한 나의 왕 되시네 가진 것 많지 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 사무엘상 16장 7절 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 Dear God, thank you for creating our world, and thank you for Jesus who died for us on the cross so that we can go to heaven one day for believing in him. Thank you for giving us people to talk to and play with, and help me to be kind like Jesus. Please forgive our sins and help us to continue to have faith in you and praise you. And please help the people with coronavirus so they don't die. And thank you for letting us do online church so that we can still praise you. I pray that this pandemic will stop soon and a vaccine will be confirmed so we can go back to church and meet our friends. And thank you for keeping us safe from the coronavirus. In Jesus' name I pray. Amen. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Jesse
Then had Shammah passed by, but Samuel said, Nor has the Lord chosen this one. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, The Lord has not chosen these. So he asked Jesse, Are these all the sons you have? There is still the youngest, Jesse, and he is tending the sheep. Samuel said, Send for him. We will not sit down until he arrives. So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, Rise and anoint him. This is the one. 홀리키즈 친구들, 한 주간 잘 지냈나요? 어느덧 8월이 되었어요. 무더운 날씨가 계속되는 8월에는 시원한 바다나 계곡으로 놀러 가야 하는데 이번 방학은 짧아서 너무 아쉬워요. 하지만 이 짧은 방학에도 우리가 시간을 아껴서 예배와 말씀 읽기에 더욱 열심을 내는 홀리키즈 친구들이 됐으면 좋겠어요. 여러분들은 TV 프로그램 중 스타가 되기 위해 오디션을 진행하는 프로그램을 본 적 있을 거예요. 출연자들은 각자 자신의 실력을 뽐내며 공연을 하고 그 공연을 본 대중들은 누가 더 잘했는지 투표하는 프로그램들이죠. 바로 이런 프로그램들이에요. 먼저 얼마 전까지 인기 있게 방영되었던 미스터 트롯이라는 프로그램이 있어요. 누가 더 트로트를 잘 부르는지 가려보는 프로그램인데요. 노래 오디션인 만큼 외모도 중요하지만 가창력과 가사 전달이 중요한 심사의 기준이 되어요. 유명한 트로트 가수와 작곡가로 이루어진 심사위원들이 매긴 점수와 시청자들이 투표가 합쳐져 최고의 트로트 스타를 뽑는 프로그램이에요. 다음은 댄싱 라인이라는 프로그램이에요. 춤을 잘 추는 스타들을 선발해요. 참가자들은 2팀으로 나누어 주어지는 곡을 연습한 뒤 공연을 해요. 그리고 심사위원들과 시청자들이 어떤 팀이 더 잘 췄는지를 평가하는 방식으로 진행돼요. 이어서 위키드는 어린아이들이 나와서 동요를 부르는 오디션 프로그램이에요. 이 방송에서 우승한 어린이에게는 자신만의 앨범을 낼 수 있는 기회가 주어져요. 마지막은 프로듀스 101이에요. 여러 기획사에서 모인 101명의 연습생들이 프로젝트 그룹으로 데뷔하기 위해 서로 경쟁하는 프로그램이에요. 프로듀스 101은 여러 종류의 미션을 수행하면서 외모, 노래, 춤 등 다양한 매력을 보여주어 시청자들로부터 가장 많은 표를 얻은 11명만 데뷔하게 돼요. 이렇듯 다양한 오디션 프로그램들은 오디션의 성격에 따라 심사의 기준이 전혀 다르다는 것을 알 수 있어요. 그렇다면 하나님의 나라 스타를 선발하는 오디션의 심사 기준은 어떨까요? 심사위원이신 하나님께서 무엇을 기준으로 하나님 나라의 스타를 선발하실까요? 하나님께서는 오디션 방송처럼 겉으로 보이는 모습만으로 평가하지는 않으실 거예요. 그렇다면 과연 하나님은 어떤 기준으로 하나님 나라의 스타를 평가하실까요? 오늘 챈트 말씀에는 하나님께서 보시는 기준이 나와 있어요. 우리 챈트 말씀을 다 같이 큰 소리로 읽어볼까요? 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시니라. 아멘. 하나님은 우리의 무엇을 보신다고 하시죠? 맞아요. 중심을 보신다고 해요. 그런데 이 중심을 보신다는 말이 정확히 무슨 말인지 잘 이해가 안 되는 친구들이 있을 것 같아요. 그런 우리의 이해를 돕기 위해 오늘은 홀키 초대석에 사무엘 선지자가 초대되었다고 해요. 우리 함께 영상을 통해 사무엘 선지자를 만나볼까요? 홀리키즈 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘 홀키TV 초대석에는 킹메이커 사무엘 선지자님을 모셨습니다. 선지자님 안녕하십니까? 아유, 예, 안녕하세요. 오늘 사무엘 선지자님을 어렵게 모신 만큼 이스라엘의 왕을 세우신 것과 관련해서 몇 가지 질문을 좀 드릴까 합니다. 사울이 왕이 되기 전에는 이스라엘의 왕이 존재하지 않았었는데 왜 사사시대 이후에 이스라엘의 왕이 세워지게 된 것인가요?
이 이스라엘 민족의 통치자는 하나님이십니다. 그렇기에 이스라엘에는 왕이 필요하지 않았습니다. 하지만 이 이스라엘 백성들은 이 다른 나라들처럼 이 자기들도 왕이 필요하다고 요구를 막 하기 시작했습니다. 결국에는 이 백성들의 요구를 들어주셨습니다. 그래서 저는 하나님의 명령을 따라 백성들에게 왕의 제도를 가르치고 또 경고한 뒤에 하나님께서 택하신 자 베냐민 지파 사울에게 기름을 부었습니다. 그렇게 사울은 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세워진 거죠. 큰 키와 아주 잘생긴 외모를 가진 청년이었습니다. 초반에는 그가 이스라엘 첫 번째 왕으로서의 임무를 제법 잘 수행했습니다. 겸손도 했고 이방 족속의 침략에 맞서 이 싸운 전투에서 앞장서서 싸워가지고 이 승리를 거둠으로써 이 백성들에게 아주 큰 친송을 받기도 했습니다. 그렇군요. 그런데 사울이 여전히 왕의 자리에 앉아 있었을 때 다윗을 찾아가 기름을 부으셨습니다. 이 일은 어떻게 된 일인가요? 새로운 왕으로 다윗을 선정한 이유가 있었을까요? 그 이유가 어느 순간부터 이 사울 왕이 변했기 때문입니다. 사울은 자신의 신분을 망각하고 이 제사장만이 드릴 수 있는 이 제사를 갖다가 자신이 직접 집행하는가 하면 하나님께서 명령하신 일을 제멋대로 거역하면서 불순종하기 시작했습니다. 그 결과 하나님께서는 사울을 왕으로 세우신 것을 후회하시면서 그를 버리고 이 다윗을 이스라엘의 새로운 왕으로 세우기로 원하셨던 것입니다. 그런데 다윗이 아니라 다른 사람에게 기름을 부을 뻔한 적이 있었다고 하는데 사실인가요? 아유, 참 부끄러운 일이긴 한데 사실입니다. 하나님의 명령에 따라서 이새의 집에 도착했을 때만 해도 저는 누구에게 기름을 부어야 하는지 정확하게 알지를 못했습니다. 그래서 이새를 통해서 그의 아들을 한 명씩 제 앞으로 불러왔는데 이 첫 번째 아들 이 엘리압의 외모를 제가 보자마자 저는 하나님께서 왕으로 택하신 자가 바로 엘리압이라고 생각을 했습니다. 하지만 그거는 저의 착각이었습니다. 하나님의 기준은 완전히 달랐습니다. 엘리압 다음으로 온 아비나답, 산마 그리고 7째 아들까지 다 보았지만 그 중에 하나님께서 택하신 사람은 없었습니다. 그때 다윗은 들에서 양을 치고 있었습니다. 이 아버지였던 이새마저도 막내인 다윗이 왕이 될 거라고는 상상조차 하지 못했을 것입니다. 하지만 이 다윗의 중심을 보신 하나님께서는 그를 내 마음에 맞는 자라고 말씀하시면서 다윗을 이스라엘의 새로운 왕으로 택하셨습니다. 혹시 다윗이 골리앗과 맞서 싸웠던 일을 알고 계십니까? 네, 알고 있습니다. 소년이었던 다윗이 블레셋의 장군이자 어마어마한 골리앗을 쓰러뜨린 엄청난 싸움이 있었죠. 예, 맞습니다. 이 이스라엘 모든 군사들이 이 골리앗 이름만 들어도 벌벌 떨 때에 이 다윗은 하나님의 이름을 의지하면서 나가서 놀라운 승리를 거두고 그 승리의 기쁨과 영광을 온전히 하나님께 돌려드렸습니다. 이러한 그의 중심은 이스라엘의 왕이 된 이후에도 변하지 않았죠. 그렇군요. 감사합니다. 끝으로 홀리키즈 친구들에게 해주고 싶으신 말씀이 있으신가요? 사람은 외모를 보지만 하나님께서는 우리의 중심을 보신다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그리하여서 언제나 하나님을 최우선으로 여기고 그 마음과 이 생각이 하나님을 향하고 이 하나님만을 높임으로써 이 하나님 나라에서 놀랍게 쓰임받았던 이 다윗 왕처럼 우리 홀리키즈 여러분들도 모두 중심을 바르게 지키고 가꾸어서 하나님께 귀하게 쓰임받는 사람이 되기를 진심으로 축복합니다. 좋은 말씀 나눠주셔서 감사합니다. 감사합니다.
이상으로 홀기 TV 초대석을 모두 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분 모두 감사드립니다. 영상에서 사회자가 사무엘 선지자를 소개할 때 킹메이커라고 불렀어요. 그 이유는 이스라엘의 첫 번째 왕 사울과 두 번째 왕 다윗에게 기름을 붓고 왕으로 세운 사람이 바로 사무엘 선지자였기 때문이에요. 사무엘은 이새의 집에 갔을 때 엘리압의 얼굴을 보면서 그가 왕이 될 사람이라고 착각했어요. 왜 그랬나요? 엘리압은 큰 키와 잘생긴 외모를 가지고 있었기 때문이에요. 하지만 하나님께서는 다윗을 왕으로 선택하셨어요. 왜냐하면 다윗은 마음의 중심을 언제나 하나님께 두었기 때문이에요. 다윗은 밥을 먹을 때도, 또 양들을 돌볼 때도, 그리고 또 밤에 잠을 잘 때도 언제나 하나님을 먼저 생각했어요. 다윗이 양을 돌볼 때에 사자나 곰이 나타나면 하나님의 도우심을 구하고 온전히 하나님만 의지함으로 용감히 그것들을 물리쳤어요. 다윗이 가장 중요하게 생각한 것은 자기 자신의 기쁨이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 바로 그것이었어요. 하나님의 말씀에 불순종함으로 하나님의 마음을 아프게 했던 사울 왕과는 달리 다윗은 언제나 하나님과 함께하는 사람이었어요. 하나님은 이러한 다윗의 마음의 중심을 보시고 또 그를 이스라엘의 왕으로 세우신 거예요. 하나님께서 중심을 보신다는 것은 우리가 어떤 마음을 품고 있는지 또 어떤 생각을 하는지를 보신다는 거예요. 예배 시간에 큰 소리로 찬양을 부르며 열심히 율동을 따라해도 그것이 만약 선생님이나 다른 친구에게 잘 보이기 위해 하는 것이라면 하나님은 기뻐하지 않으실 거예요. 하나님께서는 우리의 겉모습이 아닌 진실된 마음을 보시기 때문이죠. 하나님께서 우리의 중심을 보신다는 사실을 이제 알았다면 이제 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리는 항상 하나님을 먼저 생각해야 해요. 내가 하는 말이나 행동, 이 모든 것이 과연 하나님이 기뻐하는 일일까? 고민하는 사람이 바로 다윗처럼 그 중심이 하나님께 향해 있는 사람인 거예요. 오늘날 많은 사람들이 남보다 더 멋지게 보이고 더 예쁘게 보이기 위해 돈과 시간을 투자하며 외모를 가꾸지만 하나님의 자녀들인 우리는 외모보다 마음을 가꾸는 일에 더 힘써야 해요. 오늘 배운 말씀을 잘 기억하면서 언제나 하나님과 기쁨으로 동행하는 홀리키즈 친구들 되기를 진심으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리의 마음의 중심을 보시는 주님, 우리가 마음을 다하여 주님을 생각하고 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 수 있도록 우리를 인도해 주세요. 감사합니다. 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 정성 없이 드리는 것 아니죠. 아낌없이 드리는 것 좋아요. 나의 맘과 정성 다해 주님께 즐거이 헌신해요. 주님 저
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘도 저희가 기쁜 마음으로 정성을 다해서 하나님께 헌금을 드립니다. 저희들의 마음도 같이 드립니다. 이 헌금이 귀하게 사용될 수 있도록 축복해 주시고, 특별히 힘들고 어려운 이웃들을 돕는 일에, 하나님의 나라가 확장되는 일에 잘 사용될 수 있도록 도와주세요. 감사를 드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 예배를 모두 마쳤습니다. 한 주간도 승리하고 다음 주에 만나요. 바이바이.